आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद। बिहार और पश्चिमबंग में आज विविध विकासमूलक प्रकल्पर शिलान्यास और लोकार्पण करिसेंती प्रधानमंत्री। देशर प्रत्येक ग्राम में क्रीड़ा को प्रोत्साहन देवा दिगरे आवश्यक पदक्षेप नेउछंती केंद्र सरकार, कहिले स्वराष्ट्र मंत्री। 2047 सुधा एक विकसित भारत गठन दिगरे सक्रिय अंशग्रहण लगी वाणिज्य और शिल्प मंत्री युववर्ग को आह्वान। गत 11 वर्ष मध्य देश में 55,000 ऊर्ध्व किलोमीटर जातीय राजपथ निर्माण करा जायछि बोली विभागीय राष्ट्रमंत्री सूचना। एवं लद्दाखर उपराज्यपाल भाव आज दायित्व ग्रहण कले जम्मू काश्मीर पूर्वतन उपमुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिमबंग गस्त कर दुर्गापुर ठारे 5,000 कोटी ऊर्ध्व टंका मूल्यर विविध विकासमूलक प्रकल्पर शिलान्यास और लोकार्पण करिसेंती। ए अवसर में आयोजित एक जनसमावेश उद्बोधन दे श्री मोदी कहिसेंती एही प्रकल्पगुड़िक संपृक्त अंचलर संयोगीकरण को वृद्धि करने सहित गैस भित्तिक परिवहन और अर्थनीति को प्रोत्साहन देव। संपृक्त प्रकल्पगुड़िक एही इस्पात शहर दुर्गापुर को अधिक सशक्त करिबारे सहायक हेबो। भारत के विकास में दुर्गापुर की बहुत बड़ी भूमिका है। थोड़ी देर पहले यहां से 5,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये सारी परियोजनाएं यहां की कनेक्टिविटी को सशक्त करेगी। यहां गैस बेस्ड ट्रांसपोर्ट, गैस बेस्ड इकोनॉमी को बल मिलेगा। आज की परियोजनाओं से इस स्टील सिटी की पहचान और मजबूत होगी। यानी परियोजनाएं मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इस मंत्र के साथ पश्चिम बंगाल को आगे बढ़ने में मदद करेगी। इससे यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक अवसर भी पैदा होंगे। मैं आप सभी को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। विकसित भारत उपर आलोकपात कर श्री मोदी कहते एथिलागी तांको सरकार देशव्यापी प्रत्येक क्षेत्रर भित्तिभूमि को सुसंगत करने उपर प्राथमिकता दे कार्य करुछंती। साथियों, आज पूरी दुनिया में विकसित भारत के संकल्प की चर्चा है। इसके पीछे भारत में दिख रहे वो बदलाव है जिन पर विकसित भारत की इमारत का निर्माण हो रहा है। इन बदलावों का एक बड़ा पहलू भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इसमें सोशल, फिजिकल और डिजिटल हर प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है। 4 करोड़ से अधिक गरीबों के पक्के घर, करोड़ों टॉयलेट, 12 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन, हजारों किलोमीटर की नई सड़कें, नए हाईवे, नई रेल लाइन, छोटे छोटे शहरों में बने एयरपोर्ट, गांव गांव घर घर पहुंचा इंटरनेट, ऐसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ पश्चिम बंगाल सहित देश के हर राज्य को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रथमे बिहार गस्त कर विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास करिसेंती। ए संपर्क में एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बिहार गस्त करी मोतीहारी ठारे 7,200 कोटी अधिक टंकार बहुविध विकासमूलक प्रकल्पर शिलान्यास और उद्घाटन करिसेंती। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ରେଳ, ସଡ଼କ, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ, ମତ୍ସ୍ୟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ର ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହି ଅବସରରେ ମୋତିହାରୀର ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର କେବଳ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ ବରଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କର ବିକାଶ ଲାଗି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ନୀତି ଓ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ଉପରକୁ ଆଣିବା ଦିଗରେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। प्रधानमंत्री कहते देशर 100टी पछुआ जिला को आकांक्षा जिला योजन अंतर्भुक्त करा बेले कृषि क्षेत्र में पछुआ थिबा 100टी जिले में कृषिजात उत्पाद को वृद्धि करने उद्देश्य सरकार एबे पीएम धनधान्य योजनार शुभारंभ करिसेंती। एहा द्वारा 1,75 लाख कृषक प्रत्यक्ष भाव उपकृत हो पारिबे। तांकर प्रधानमंत्रित्व समय जातीय पछुआ वर्ग आयोग को सांविधानिक पदवीर मान्यता प्रदान करा जायतिबा बेले जनजाति वर्गर लोकंक कल्याण निमंते पीएम जनमन योजना कार्यकारी कराଯାଇଛି। एथिलागि 25,000 कोटी टंकार व्यय अटकल कराଯାଇଛି बोली श्री मोदी कहिसेंती। परे प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम राजेंद्रनगर, दरभंगा, भागलपुर एवं मोतीहारी रेल स्टेशन ठारू 4टी नूतन अमृत भारत ट्रेन को पताका देखाई शुभारंभ करिसेंती। जातीय ग्रामीण जीविका मिशन अधीन दीनदयाल अंत्योदय योजन प्रधानमंत्री 61,500
ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗରୁ ମୁଁ ନୀନା ସାହୁ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଏକବିଂଶତମ ବିଶ୍ୱ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଅବସରରେ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି, ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚୟନ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ଲାଗି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଏଥିଲାଗି ବଜେଟ୍ ପରିମାଣକୁ ପ୍ରାୟ 5 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, 2036 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲାଗି ସରକାର ପ୍ରାୟ 3000 କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦକ ତାଲିକାରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ 5ଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶାହା ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ ଆଜି ନଏଡାଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରିବା ଲାଗି ଭାରତର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଭିଯାନ ସମ୍ମିଳନୀ 2025କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଗୋୟଲ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଲାଗି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅମୃତକାଳ ଅବସରରେ ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଏହି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ଲାଗି ସେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି, ଗତ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଲାଗି ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଦେଶ ନିର୍ମାଣକୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଲାଗି ସେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଦେଶର ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରି ତୋଳିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ଦେଶର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରୀ ଗୋୟଲ ଏହି ଅବସରରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଡ଼କ ଏବଂ ଗମନାଗମନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ସଡ଼କ ପରିବହନ ରାଜପଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷ ମାଲହୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ମାଲହୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ ହେବା ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ତଥା ସୁରକ୍ଷିତ ସଂଯୋଗୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଗତ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଉନ୍ନତମାନର ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇପାରିଛି। 2014 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନେଟୱାର୍କ ଦେଶରେ 91,000 କିଲୋମିଟର ଥିବାବେଳେ ଗତ 11 ବର୍ଷରେ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,46,000କୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କିଲୋମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ୍ ସଡ଼କ ନେଟୱାର୍କ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମାଲହୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଭିନ୍ଦର ଗୁପ୍ତା ଆଜି ଲଦାଖର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଲେହସ୍ଥିତ ରାଜନିବାସଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମାରୋହରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଓ ଲଦାଖ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରୁଣ ପାଲି ଶ୍ରୀ ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି, ଲଦାଖକୁ ଏକ ବିକଶିତ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ବାର୍ତ୍ତା ଅନୁଯାୟୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅତି ନିକଟତର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ ନେତା ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଦାଲତରେ ବିଚାରାଧୀନ ଚାକିରି ନିମନ୍ତେ ଜମି ମାମଲା ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଆବେଦନକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏମ୍ ସୁନ୍ଦରେଶ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନ୍ କୋଟେଶ୍ୱର ସିଂଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ବେଞ୍ଚ ଏହାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ମାମଲା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବିଚାର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ତଳକୋର୍ଟରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ମାମଲା ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଲାଗି ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ବିଚାର କରି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେବା ସହିତ ଏଥିଲାଗି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଦାଲତରେ ଆବେଦନ କରିବା ଲାଗି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ଷାଜନିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ହୋଇଛି। ସେଠାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 63ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଲାଗି ପାକିସ୍ତାନ ସେନାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ନୁଲ୍ଲା ଲେହରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ରାଓଲପିଣ୍ଡି ସହରର ମଧ୍ୟ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ବିହାର ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଜି ବିବିଧ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଦିଗରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, କହିଲେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। 2047 ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଲାଗି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ
ଲଦାଖର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଭିନ୍ଦର ଗୁପ୍ତା। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।